हेलो एवरीवन आज सेसन रे आम आलोचना करवा पेडागोजीर इंपोर्टाट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़िक एम डिस्कस करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पूर्वर प्राथमिक स्तर में केते जण शिक्षार्थी जड़े शिक्षक नियुक्ति थिला 10 जण ना 20 जण ना 30 जण ना 40 जण। राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी 40 जण। पूर्वर प्राथमिक स्तर में 40 जण शिक्षार्थी जड़े शिक्षक नियुक्ति थिला। मन रखिए मात्र शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होगा पर प्रति 30 जण शिक्षार्थी जड़े शिक्षक रही। मन रखिए तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा शिक्षण प्रक्रिया रे किए सक्रिय सहायता प्रदानकारी शिक्षार्थी ना शिक्षक ना पाठ्यपुस्तक ना सहायक सामग्री। राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षक ही सक्रिय सहायता प्रदानकारी ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा किए शिक्षण पाई एक प्रमुख माध्यम किए शिक्षण पाई एक प्रमुख माध्यम शिक्षक ना शिक्षयित्री ना शिक्षार्थी ना पाठ्यपुस्तक। राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पाठ्यपुस्तक। मन रखिए पाठ्यपुस्तक शिक्षण पाई एक प्रमुख माध्यम ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा पाठ्यक्रम रे केतोटी दिग रही पाठ्यक्रम रे केतोटी दिग रही 2टी ना 4टी ना 6टी ना 8टी। राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 4टी। पाठ्यक्रम रे 4टी दिग रही कौन कौन गोटे हूँ शिक्षण उद्देश्य आ गोटे हूँ शिक्षण पाठ्य विषय वस्तु आ गोटे हूँ शिक्षण शिक्षादान पद्धति आ गोटे हूँ शिक्षण मूल्यांकन। तो पाठ्यक्रम रे 4टी दिग रही मन रखिए ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा शिक्षार्थी और तार स्थानीय परिवेश मध्य घटुवा प्रक्रिया द्वारा सक्रिय शिक्षण संभव होता है। पारस्परिक ना अनुपूरक ना परिपूरक ना सहायक। राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पारस्परिक। तो नेक्स्ट देखा सांप्रतिक शिक्षा व्यवस्था क्या अधिक गुरुत्व दि जाए सांप्रतिक शिक्षा व्यवस्था क्या अधिक गुरुत्व दि जाए शिक्षक को ना पाठ्यपुस्तक को ना शिक्षार्थी को ना मूल्यांकन को। राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थी को। मन रखिए सांप्रतिक शिक्षा व्यवस्था शिक्षार्थी को ही अधिक गुरुत्व दि जाए ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा जातीय पाठ्यक्रम आधार केते मसीह प्रचलन करा जायतिला जातीय पाठ्यक्रम आधार केते मसीह प्रचलन करा जायतिला केते मसीह। राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी 2005 मसीह 2005 मसीह जातीय पाठ्यक्रम आधार प्रचलन करागला। मन रखिए ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा आम राज्य में आदिवासी अधुषित अंचल केतोटी कथित भाषा अच्छी आम राज्य में आदिवासी अधुषित अंचल केतोटी कथित भाषा अच्छी केतोटी मन रखिए 62। मन रखिए 62 प्रकार कथित भाषा अच्छी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउं भाषार निजस्व लिपि अच्छी केउं भाषार निजस्व लिपि अच्छी सांताली ना मुंडा ना गारो ना खासी। राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए सांताली। आदिवासी अधुषित अंचल मानक सांताली भाषार लिपि रही मन रखिए तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा शिक्षणर केतोटी दिग रही शिक्षणर केतोटी दिग रही 4टी ना 5टी ना 8टी ना 9टी। राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 5टी। मन रखिए शिक्षणर 5टी दिग रही कौन कौन गोटे हूँ शिक्षार्थी गुणावली आ गोटे हूँ शिक्षण परिस्थिति आ गोटे हूँ सहायक उपादान तापर हूँ शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया तापर हूँ शिक्षण फलाफल। तो शिक्षणर 5टी दिग रही मन रखिए ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा आंचलिक साधन केन्द्र संयोगर अन्य नाम कौन आंचलिक साधन केन्द्र संयोगर अन्य नाम कौन CRCC ना ARCC ना BRCC ना DRCC। राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए CRCC। मन रखिए तो CRCC रो फुल फॉर्म कौन हम मन रखिए क्लस्टर रिसर्च सेंटर कोऑर्डिनेटर हम आ BRCC रो ब्लॉक रिसर्च सेंटर कोऑर्डिनेटर हम मन रखिए।
ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ନା ଶିକ୍ଷକକୁ ନା ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶିକ୍ଷକକୁ। ମନେ ରଖିବେ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷକକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ମନେ ରଖିବେ 35 ଜଣ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 35 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପିଟିଏ ନା ଏମ୍ଟିଏ ନା ଏଫ୍ଟିଏ ନା ଟିଟିଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପିଟିଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ 1986 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ହାଟ ବଜାର ବୁଲିଲେ କେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନା ପରୋକ୍ଷ ନା ବୈଷୟିକ ନା ମୌଳିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ 2005। 2005 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି? ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ନା ବାରଣ୍ଡାକୁ ନା ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ନା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କଣକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କଣକୁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? କିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ଡେଲ୍ ନା ଗାଲିଲିଓ ନା ପିଆଜେ ନା ଏଡିସନ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଡେଲ୍। ମନେ ରଖିବେ ଡେଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ? ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନା ନାଟକ ଅଭିନୟ ନା ପରିଭ୍ରମଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା। ମନେ ରଖିବେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍? କାହାର? ମନେ ରଖିବେ ମୌଖିକ ସଂକେତର ପ୍ରଭାବ କମ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? ଟିଭି ନା ବସ୍ତୁ ନା ଚିତ୍ର ନା ମଡେଲ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଟିଭି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ? ମନେ ରଖିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଇଗଲା, ଟିଭି ହେଇଗଲା, ସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଗଲା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର। ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ତ ବସ୍ତୁ, ଚିତ୍ର, ମଡେଲ ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ? ଦୃଶ୍ୟ ନା ଶ୍ରାବ୍ୟ ନା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। କେବଳ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାଟି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବାସ୍ତବିକ ଧାରଣା ଠାରୁ ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ? 3 ବର୍ଷ ନା 7 ବର୍ଷ ନା 11 ବର୍ଷ ନା 15 ବର୍ଷ? ମନେ ରଖିବେ 11 ବର୍ଷ। ପିଲାଟି 11 ବର୍ଷ ପରେ ବାସ୍ତବିକ ଧାରଣା ଠାରୁ ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାଟି କେତେ ବର୍ଷ ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚିନ୍ତା କରି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? 10 ବର୍ଷ ନା 12 ବର୍ଷ ନା 14 ବର୍ଷ ନା 16 ବର୍ଷ? ମନେ ରଖିବେ 12 ବର୍ଷ। ପିଲାଟି 12 ବର୍ଷ ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚିନ୍ତା କରି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ?
କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆଗୁଆ ନା ପଛୁଆ ନା ମଧ୍ୟମ ନା ଅତି ଆଗୁଆ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପଛୁଆ। ପଛୁଆ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସଜଡ଼ା ଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଜଡ଼ା ଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପଥ କୁହାଯାଏ, ନା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ, ନା ସୁଦକ୍ଷ କୁହାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସଜଡ଼ା ଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତାକୁ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଯାଇଥିବା ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଯାଇଥିବା ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦକ୍ଷତା କୁହାଯାଏ, ନା ସୁଦକ୍ଷ କୁହାଯାଏ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପଥ କୁହାଯାଏ, ନା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ, ଶିକ୍ଷଣ ପଥ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ୟୁନିସେଫ୍ ସହାୟତାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦକ୍ଷଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା? ପୁରୀ, ନା କଟକ, ନା ମାଲକାନଗିରି, ନା କେନ୍ଦୁଝର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ୟୁନିସେଫ୍ ସହାୟତାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦକ୍ଷଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ରିଭର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ରିଭର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ନା କେରଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ମନେ ରଖିବେ, ରିଭର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସିଇଆରଟି, ନା ଏସ୍ଟିଇ, ନା ଓପେପା, ନା ଏମ୍ଟିଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଓପେପା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଥରିଟି। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧିମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ? ପଛୁଆ, ନା ମଧ୍ୟମ, ନା ଅତି ଆଗୁଆ, ନା ଆଗୁଆ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଆଗୁଆ। ଆଗୁଆ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧିମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବହୁସ୍ତର ଶିକ୍ଷା କୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଳେ କେତୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ? ବହୁସ୍ତର ଶିକ୍ଷା କୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଳେ କେତୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ? କେତୋଟି? ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଚାରୋଟି। ବହୁସ୍ତର ଶିକ୍ଷା କୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଳେ ଚାରୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। କ'ଣ କ'ଣ? ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗଠନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦଳ ଗଠନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଯୋଜନା। ତ ଚାରୋଟି କୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁସ୍ତର ଶିକ୍ଷା କୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ କେବେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? କେବେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ, 2009ରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, 2009ରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ, ନା ଦ୍ୱିତୀୟ, ନା ତୃତୀୟ, ନା ଚତୁର୍ଥ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଚତୁର୍ଥ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଏନ୍ସିଟି, ନା ଏମ୍ଟିଏ, ନା ଆର୍ଟିଇ, ନା ଏସିଆରଟି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଆର୍ଟିଇ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ କେବେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? କେବେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ କେବେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, 2010ରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, 1000। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି।
ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ କେତେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ କେତେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 30 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ କେତେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? କେତେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ମନେ ରଖିବେ 35 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଫିଲ୍ସବରି କହିଥିଲେ। ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ସବରି କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷଣ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା, ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି? ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ, ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଆବେଗ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସହିଷ୍ଣୁତା ନୁହେଁ। ତ ହିଂସା ହେଇଗଲା, କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲା, ସ୍ନେହ ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୟ ବିରକ୍ତି ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବେଗ, କିନ୍ତୁ ସହିଷ୍ଣୁତା ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ପାଦନୀୟ, ନା ଗଠନମୂଳକ, ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ନା ବାସ୍ତବିକ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ନା ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ବୋରିଂ, ନା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍, ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ନା ଟର୍ମନ୍ କହିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଟର୍ମନ୍ କହିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ ସାଧାରଣ ମାନକୀକୃତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 137 କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ସାଧାରଣ, ନା ମନ୍ଥର, ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ନା ଅନଗ୍ରସର କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖିପାରିବା, ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ଟେଲିଭିଜନ ହେଇଗଲା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା, ନାଟକ ଅଭିନୟ ହେଇଗଲା, ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, କିନ୍ତୁ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚାଉଛି? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଏ, ନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଏ, ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ପଠନ ପନ୍ଥାର ସୂଚନା, ନା ସହାୟକ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର, ନା ଉପକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର
ডি ইজ রাইট আনসার দଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମରୁ ଶିକ୍ଷଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଉ ଅଧିକ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମର ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅଭ୍ୟାସ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ନା ଫଳାଫଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଫଳାଫଳ। ଫଳାଫଳ ନିୟମର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣାବଳୀର ମାପ କରାଯାଏ ନାହିଁ? କାହାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣାବଳୀର ମାପ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ସାକ୍ଷାତକାର ନା ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ନା ଆଗ୍ରହ ପରିମାପକ ସୂଚୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆଗ୍ରହ ପରିମାପକ ସୂଚୀ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମାତ୍ରାସୂଚକ ଉପକରଣର ଉଦାହରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରତିରୂପ। ପ୍ରତିରୂପ ହେଉଛି ମାତ୍ରାସୂଚକ ଉପକରଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିଶୁକୁ ଅନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ପରିପୋଷଣ ନା ପରିବେଶ ନା ପରିଭ୍ରମଣ ନା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶୁଣି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶୁଣି ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁଟିକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ନା ଆଗ୍ରହକୁ ନା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ? ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗଠନ ନା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦଳ ଗଠନ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? କାହାକୁ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଖର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଡରିବା ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ହଠାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଖର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ସେବାକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା କେଉଁଟା? NCTE ନା OPEPA ନା ELTI ନା T&SCRT? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି OPEPA ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଥରିଟି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ସେବାକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ନକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଭଲ ଖୁବ୍ ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କିଏ ମନେ ରଖିବେ? ଥର୍ନଡାଇକ୍ EL ଥର୍ନଡାଇକ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଗୁଣାତ୍ମକ ନା ଜୈବିକ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟବିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ? ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 2 4 6 8 ଡ୍ୟାସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ଗଠନ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ନୈଦାନିକ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ?
ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ? ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ? କେତେ ହେବ ମନେ ରଖିବେ? 140ରୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ଶିଶୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ କେତେକ କଥା କହିପାରେ? କେତେ ବର୍ଷ ମନେ ରଖିବେ? 3 ବର୍ଷ। 3 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ଶିଶୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ କେତେକ କଥା କହିପାରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷକ ବସ୍ତୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ନା ସପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ, ନା ଅନୁବନ୍ଧ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଗୋଟିଏ ପାଠର ନାମକୁ, ନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ, ନା ପାଠରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ, ନା ପାଠର କ୍ରମିକତାକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଠର ନାମକୁ ବୁଝୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଥିଲେ? ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବାହ୍ୟିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? କାହାକୁ ବାହ୍ୟିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପୁରସ୍କାରକୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ କହିବା? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ କହିବା? କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ, 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା, ଆଉ 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଆଉ 10ରୁ 14 ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଆଉ 13ରୁ 18 ବର୍ଷକୁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କୌଣସି ବିଷୟରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସାକ୍ଷାତକାର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିଜର ସଫଳତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର କେଉଁ ଆବେଗଟି ପ୍ରକାଶ କରେ? କେଉଁ ଆବେଗଟି ପ୍ରକାଶ କରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଆନନ୍ଦ। ନିଜ ସଫଳତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରି ସେଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି କହିବା, ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି କହିବା, ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତି କହିବା, ନା ସହନ ଶକ୍ତି କହିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସୃଜନ ଶକ୍ତି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସ୍ପିୟରମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସଂଜ୍ଞା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ବିରେ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ମିଳେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ସି ଦେଇଛି ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଡି ଦେଇଛି ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପିୟରମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସଂଜ୍ଞା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମଗତିରେ ଆଗାଇ ପାରୁନଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କୁହାଯାଏ, ନା ସାଧାରଣ କହିବା, ନା ମନ୍ଥର କହିବା, ନା ଅନଗ୍ରସର କହିବା? ତାକୁ କହିବା ମନ୍ଥର ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ବ୍ୟବହାରର ଉପଯୋଗିତା? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟୋପକରଣର ବ୍ୟବହାରର ଉପଯୋଗିତା କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଠ୍ୟୋପକରଣର ବ୍ୟବହାରର ଉପଯୋଗିତା ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୁଏ? କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟି? ମନେ ରଖିବେ, ଖବରକାଗଜକୁ କାଟି ଆଣି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ।
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବିକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ? କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲେ, ନା ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ନା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ଭାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଏ? ସୃଜନ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା, ନା ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା, ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା, ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନୂତନ ପାଠ ଶିଖିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନୂତନ ପାଠ ଶିଖିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କଳାପଟା। କଳାପଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ଅଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁ ବା ପରିବେଶକୁ ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ କରି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଏ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ, ନା ପରୀକ୍ଷଣ କହିବା, ନା ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦଳରେ ଶିଖିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବହୁଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ? ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ କୋଠରୀ ନଥିଲେ, ନା ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ, ନା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ, ନା ସାମୟିକ ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଛୁଟି ନେଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କହିବା? କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ? ଶାରୀରିକ, ନା ଆଚରଣଗତ, ନା ଜୈବିକ, ନା ମାନସିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥାବସ୍ଥା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 90ରୁ 110 ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଏ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି, ନା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି, ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି, ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ 90ରୁ 110 ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କହିବା। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି 80ରୁ 90। ଯେଉଁ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରିମାଣ 80ରୁ 90 ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାର କି ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରିମାଣ 140ରୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କହିବା। ଆଉ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ପିଲାର କି 110ରୁ 120 ସେଇ ପିଲାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉଦାହରଣ? ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା? ଅନୁକରଣ, ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ, ନା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ?
राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी चित्रांकन। चित्रांकन हूँ गोटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण अटे। तो नेक्स्ट देखा अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवक्ता किए। अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवक्ता किए किए मन रखिए स्किनर। ऑप्शन नंबर सॉरी अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवक्ता हूँ कहेलर मन रखिए कहेलर। ऑप्शन नंबर डी। तो स्किनर केउं मतवाद प्रतिष्ठा करते? स्किनर हूँ यांत्रिक अनुबंध मतवाद प्रतिष्ठा करते। आउ थर्नडाइक प्रयत्न प्रमाद आउ पावलोव सापेक्ष प्रतिवर्त मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मान निमंते केउं शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होता है? पर्यवेक्षण ना चिन्हटीकरण ना आलोचना ना वर्णना। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पर्यवेक्षण। तो नेक्स्ट देखा पारदर्शिता शिक्षण केउंटी करा उचित नुहे? पारदर्शिता शिक्षण केउंटी करा उचित नुहे केउंटी? राइट आंसर कौड़ा हम? राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी शिक्षण सफलता और दुर्बलता को विचार कर शिक्षादान करने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ किंतु करा उचित नुहे। तो नेक्स्ट देखा व्यक्तिर बुद्धि क्यों प्रक्रिया अटे? धारावाहिक ना जैविक ना शैक्षिक ना मनस्तात्विक? मन रखिए यहाँ हूँ जैविक प्रक्रिया अटे। तो नेक्स्ट देखा 12 ରୁ 14 वर्ष बयस को क्यों अवस्था कहवा? 12 ରୁ 14 वर्ष को आम क्यों अवस्था कहवा? ताको हम कहवा प्राक कैशोर अवस्था कहवा। आउ कैशोर अवस्थार बयस हो केते 10 ରୁ 19 वर्ष। आ प्रांत बाल्य अवस्था हो 6 ରୁ 12 वर्ष। आउ 18 ରୁ 40 वर्ष को हम कहवा आद्य प्रणीत अवस्था कहवा। तो नेक्स्ट देखा केउंटी शिशुर गोटे आवेग नुहे? तो 4टी ऑप्शन अच्छे तो भर कौड़ा गोटे शिशुर आवेग कौड़ा नुहे? राइट आंसर कौड़ा हम? राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी खेल। खेल किंतु शिशुर आवेग नुहे। तो कौतूहल हो गला आनंद स्नेह ममता दुख सुख भय क्रोध ईर्षा ये सब हूँ गोटे गोटे आवेग किंतु खेल किंतु नुहे। तो नेक्स्ट देखा जड़े साधारणतः शिशु 5 वर्ष बयस बेलू प्राय केतोटी शब्द जानी था? केतोटी शब्द जानी था? मन रखिए 2200 शब्द जानी था। ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा खेल एक स्वतःप्रभुत्व कार्य एक कथा किए कहते? किए कहते मन रखिए हरलक कहते। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा शिशुर विकास दृष्टिकोण केउंटी अन्य 3टी ठारू भिन्न? सहन शक्ति ना चिंता शक्ति ना स्मरण शक्ति ना सृजन शक्ति? राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए सहन शक्ति। तो एम भिन्न ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा वृद्धि और वंशानुगुण मध्य विशेष संपर्क थाए यह कहार मत? कहार मत? एटा हूँ हरलोक मत। ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा शिक्षादान आरंभ में शिक्षार्थी पूर्व ज्ञान परीक्षा करा जाए यह शिक्षण केउं नियम उपरे आधारित? फलाफल ना अभ्यास ना प्रस्तुति ना अभिज्ञता? राइट आंसर कौड़ा हम? राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर प्रस्तुति। मन रखिए प्रस्तुति नियम उपरे आधारित। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा जड़े प्राथमिक शिक्षक शिक्षादान समय श्रुत लिखन उपरे गुरुत्व दियंती यह द्वारा शिक्षार्थीर कि प्रकार विकास साधित होता है? मन रखिए पेशीय विकास साधित होता है। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा प्राथमिक शिक्षार्थी मान शिक्षणगत दुर्बलता दूर करने निमंते जड़े प्राथमिक शिक्षक क्या उपरे गुरुत्व देवे? पाठ्यपुस्तक ना शिक्षा उपकरण उपरे ना मुखस्थीकरण ना आलोचना वर्णना उपरे? राइट आंसर कौड़ा हम? राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी आलोचना और वर्णना उपरे गुरुत्व देवे। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा केउंटी एकक पाठ्य योजनार उपादान नुहे? तो 4टी ऑप्शन देती तो भर कौड़ा गोटे पाठ्य योजनार एक उपादान कौड़ा नुहे? राइट आंसर कौड़ा हम? राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर श्रेणी परिचालना। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा केउंटी सृजनशीलतार सूचक नुहे? तो 4टी ऑप्शन देती तो भर कौड़ा गोटे सृजनशीलतार सूचक कौड़ा नुहे? चिंतन ना मेलन ना विश्लेषण ना संश्लेषण? राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी मेलन। मेलन किंतु सृजनशीलतार सूचक नुहे। तो नेक्स्ट देखा मूल्यवान दृष्टिकोण केउंटी अन्य 3टी ठारू भिन्न? रेटिंग स्केल ना प्रोग्रेस कार्ड ना चेकलिस्ट ना प्रश्नगुच्छ?
राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रेस कार्ड एमान ठारू भिन्न ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा कहा द्वारा शिक्षणगत दोष दुर्बलता परिमाप करा जाए। कहा द्वारा शिक्षणगत दोष दुर्बलता परिमाप करा जाए। वार्षिक परीक्षा ना एकक परीक्षा द्वारा ना निदानात्मक परीक्षा द्वारा ना क्रमोन्नति परीक्षा द्वारा। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी निदानात्मक परीक्षा द्वारा शिक्षणगत दोष दुर्बलता परिमाप करा जाए। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सह संपर्कित नुहे। सामग्रिक शिक्षण परिमापक ना 4-5 विकल्प उत्तर थाए ना सहजरे मूल्यांकन करी हुए ना परीक्षा परिचालना सहज हुए। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी सहजरे परीक्षा परिचालना सहज हुए। एटा किंतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न सह संपर्क न ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा प्रवेशिका परीक्षा केउ प्रकार मूल्यांकन सामग्रिक ना नैदानिक ना पाठनति क्रमिक ना व्यवस्थान एटा होची व्यवस्थान प्रकार मूल्यांकन। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी अभिप्राय सह संपृक्त नुहे। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी चिंतन और स्मरण शक्तिर विकास घटे। एटा किंतु अभिप्राय सह संपृक्त नुहे। तो नेक्स्ट देखिबा जड़े शिक्षार्थी शिक्षादान समय वास्तव वस्तु उपरे निर्भर करुच्ची शिक्षण दृष्टि यह शिक्षार्थी केउ प्रकार लक्षण अटे केउ प्रकार लक्षण अटे। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी जीव राइट आंसर मानसिक अनग्रसर ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।